Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا على الأعداء وما دعونا على الأعداء وما دعونا على الأعداء في جميع الجهات في حركاتهم وسكناتهم وما رجونا وما طلبنا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. آمين 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 آمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي هو الإسلام
الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam ini malam apa nih? Malam Jumat keempat Hah? Ketiga, keempat. Hah? Keempat, ketiga orang Peruk ketiga. Orang gila ketiga. Ini baru pulang dari Sumedang. Mau Jumat keempat, tapi nggak apa-apa bilang ketiga. Mau Jumat besok lo ngajar. Jangan salah tanggal, jangan salah waktu ya. Anda malam Jumat kedua, malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat, malam Minggu kedua, malam Minggu keempat. Dia yang lupa akan jadwal kewajibannya, dia akan dilecehkan oleh zaman yang dilaluinya atau hidup pada zaman dimaksud. Paham itu ilmu? Dia yang melupakan kewajibannya dalam kehidupan, maka dia akan terjerumus pada zaman di mana dia hidup pada zaman yang dia abaikan. Inti remaja tapi inti lupakan kewajiban. Paham? Apa kewajiban remaja? Kalau dia orang mampu terus melanjutkan sekolahnya sambil melaksanakan kewajiban dia kepada agamanya. Bisa dimengerti, nggak ada orang dianggap baik benar dalam kehidupan bagaimanapun kebaikannya yang dirasakan oleh para tetangganya semasa dia abaikan kewajiban dia sebagai makhluk kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Jadi wajar kok anak sekarang sial dangkalan dalam kehidupan rumah tangganya, mengingat di masa remajanya orang tuanya tak peduli akan anak-anaknya.
Dia anggap dengan sekolah, dengan kuliah, dengan mencari rezeki, dia anggap dia bakal senang dengan apa yang diusahakannya. Paham itu ilmu? Berbeda dengan orang-orang yang Allah telah berikan kesadaran dalam agama. Dia lalui kehidupannya dengan mantap, penuh keyakinan, apapun yang berjalan. Toh akhirnya berakhir di ujung kehidupan kita, yakni pulang ke rahmatullah. Inti yang sudah Allah pelihara kenal sama anak, biar ingat sama Allah Ta'ala. Inti ada di hadapan anak. Paham di ilmu? Artinya ada di hadapan seseorang yang berpengalaman dalam segala bidang, sebatas yang Allah telah kehendaki. Bisa dimengerti? Di mana pengalaman dimaksud? Ada bagian-bagian dalam kehidupan yang anda terapkan di luar kesadaran kalian. Di mana apa yang anda terapkan saat sekarang ini, sejak ente kenal anak sampai malam hari ini, bakal ente hadapi ke depan lebih samar lagi. Tapi ibarat perahu, ente sudah pegang kendali sebagai nahoda, sehingga apapun yang berjalan, alhamdulillah pernah dapatkan pedoman dasar dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam sebuah lautan yang aku sebagai apa? Sebagai nahodanya pada lautan yang tak bertepi dengan aneka gelombang yang tak bisa diperkirakan dahsyatnya. Paham itu ilmu? Jadi ketika ente muda tak pernah merasakan sampan, ketika ente muda nggak pernah mengarungi sungai-sungai yang boleh dianggap ala kadarnya sampai kepada muara, sampai kepada lautan dengan nahoda-nahoda yang berpengalaman, toh akhirnya ente akan ditenggelamkan oleh keadaan. Bisa dimengerti? Paham tuh ilmu tuh? Oh, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Buat anda pribadi, tetap berupaya sampai datangnya kematian. Buat anda yang menerima, tolong ingat. Itulah nikmat Allah Ta'ala yang tak boleh dilupakan. Ketika nikmat apapun juga yang dilupakan oleh kalian, sejak ente lupakan, tak ada lagi penolong yang bisa menyelamatkan. Paham itu ilmu? Hati-hati ente. Hadhihi dunia kata'ah, dunia ini tak lama. Iya, hadhihi dunia kata'ah. Terus ij'alul a'mala ta'ah, jadikan segala macam bentuk kegiatan anda semuanya nilainya ibadah, nilainya agama. Tidak ada seseorang bisa dikatakan dia berbuat apapun bentuk kebaikan semasi tak ada tuntunan ilmu yang dilaksanakan pada saat kebaikan itu berjalan. Itu sedang mengarahkan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan yang ada nilai. Kalau dikata ada nilai, mustahil 10. Sebab dalam nilai tadi ada unsur dosa yang berjalan. Sehingga sekurang-kurangnya aku dapat nilai, sekurang-kurangnya 2 toh berangka. Paham ente? Ketimbang kosong itu perbuatan tanpa nilai. Ada nilai, ada dosa. Jangan sampai kosong itu kegiatan dari nilai agama. Di mana nilai dimaksud? Pondasi dasar kita adalah ilmu yang berkenaan dengan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala dalam keseharian. Ana bentuk ente untuk beroleh angka, sehingga apapun perbuatan, pekerjaan, kehidupan ente, tetap aku punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Dalam artian aku ada ilmu yang menuntun. Memang dosa berjalan, tapi ilmu tetap jadi pedoman. Tuh orang jagoan dalam kehidupan. Bisa dimengerti? Ya kagak, baru dapat gaji sehari 6.000 tinggalin pengajian. Ya, baru 6.000 jadi gembel. Ya, jadi gembel ninggalin pengajian. Besok mau jadi wanita karir. Bayangkan ente, ketika manusia tercipta hina dan dihinakan oleh emak bapaknya. Bisa dimengerti? Paham ente? Na'udzubillah, miskin berpikir kesehatan, miskin berpikir makan. Dia lupa siapa penyalur makanan di alam dunia? Siapa? Allah Ta'ala. Kenapa ente kejar manusia dengan 6.000 rupiah? Kenapa ente kejar manusia dengan sehari 10.000 perak? Ente tinggalkan kebahagiaan dan kematian ente yang abadi. Akhirnya jangan lo artis pada mampus dari kekayaan yang dimilikinya dengan aneka siksa yang Allah telah sampaikan kepada mereka. Udahan lo gembel-gembel. Paham nggak? Artis miliaran dari uang yang ada Allah telah siksa sehingga kematiannya dengan aneka penyakit. Bisa dimengerti ente? Tak ada artis dalam dunia yang hidup bahagia. Sebanyak kekayaan yang didapatkan dengan caranya, sebegitu penyakit yang Allah tersalurkan sehingga mereka tewas tanpa merasakan nikmatnya harta yang didapatkan dengan cara tidak ada ridho Allah Ta'ala di dalamnya. Paham itu ilmu? Udahan lo gembel-gembel jadi wanita karir. Paham itu ilmu? Paham gak? Ente semalam anda bicara sama ajengan dan anda katakan di muka umum orang Sunda pada saat anda menyampaikan pelajaran, kalian sesungguhnya telah mampus, kalian punya hati 30 tahun yang silam. Ente sudah mati ente.
Paham itu? Masyarakat Indonesia sudah mampus 30 tahun yang silam hatinya. Hati yang mati ente, otak biadab. Hati mati. Kenapa hati mati, otak biadab? Ketika hati mati, kebiadaban yang berjalan. Ketika seseorang mati hatinya, tahu mati hati? Tahu gak mati hati? Ibarat orang sungsang sembel sujud, jidat hitam, yang disembah siapa? Selesai sujud, nyolong. Selesai sujud, zina. Selesai sujud, memfitnah. Selesai sujud, apa? Tawuran, togel, apa aja. Itulah hati-hati yang mati. Kenapa? Karena lingkungan membentuk Anda demikian. Tokoh-tokoh yang dianggap tokoh agama, pedahal pejajaran, menampilkan sesuatunya indah di hadapan orang-orang buta. Kini saatnya aku datang untuk membelek manusia-manusia hina, untuk menyadari diri bahwa kau punya kewajiban. Jangan hanya karena setitik ilmu kau anggap dirimu di atas segala. Bisa dimengerti? Berapa banyak orang dalam hidupnya dianggap ulama udah mampus, sehina-hina manusia. Bisa dimengerti? Na'udzubillah. Kenapa begitu orang berilmu? Ketika ilmu yang dimiliki ala kadarnya bertujuan tak terpuji dalam sudut pandang agama. Tahu tujuan tak terpuji, tahu? Cari harta, cari pengaruh, cari nama, cari kemaluan. Itu tujuan tak terpuji namanya. Dengan nama yang dikenali, dengan ilmu yang Masya Allah, bukan lagi menyelamatkan muslimin sebagai saudaranya seagama dalam kegelapan hidup dalam agama, tapi memanfaatkan keadaan kebutaan manusia untuk dia tuntun sebetulnya bukan ke jalan yang sesungguhnya. Paham itu ilmu? Orang-orang itu di dunianya tersiksa. Ketika matinya, na'udzubillah, tak ada lagi yang mengenang dari orang-orang soleh yang merasa bersyukur atas kesolehan orang tadi, yang dia menjadi soleh berkah tuntunan ilmunya. Paham itu ilmu? Alhamdulillah, belum nanggok nih. Nanggok dulu deh, aneh capek banget. Aneh kok belum nanggok, perasaan lihat inti kayak itu, kayak korek api. Bisa gitu man ya. Aku tuh kok belum nanggok, lihat manusia kecil amat ya. Beb, korek api juga bisa bakar kotak. Makanya jangan sampai itu jadi api. Iya, aneh minta duit, jadi inti mau ngebakar, duitnya udah habis. Lihat, manusiawi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bai'atul aqabatil ula. Bai'at orang sekarang sumpah setia. Arti bai'at sumpah setia. Numpang tanya tua muda, laki perempuan, sejak kalian kenal aku di majelis ilmu dan bertemu sebelum bertemu dalam majelis ilmu, apa ada ente datang ke tempat ana mengutarakan niat baik mau menuntut ilmu sekadarnya? Ana perintahkan inti harus berbaiat lebih dulu kepada ana untuk menuntut ilmu kepada ana. Ada gak begitu? Pak Ustadz, Pak Habib, Pak Kiai, Pak Muallim, Pak Jongkot, saya datang mau menuntut ilmu Pak Habib, Pak Ustadz. Apa yang harus saya perbuat untuk saya terus menjalani kewajiban menuntut ilmu? Ya, kau harus berbaiat lebih dulu. Ada enggak begitu? Jangan ente pernah ikuti siapapun anjing babi dalam pakaian dan penampilan serta gayanya dalam agama. Yang ente mau belajar ilmu agama kepada dia, lalu dia menjulurkan tangannya untuk ente berbaiat. Bisa dimengerti, Islam tak pernah mengenal baiat A, baiat B. Baiat berlangsung pada saat pengembangan ajaran Islam pertama yang Rasul ajarkan. Bisa dimengerti, di mana baiat dimaksud adalah Rasul yang memiliki gagasan atau inisiatif, yang Rasul setengah maha tahu, sangat mengerti, agar orang ini tetap beroleh keuntungan sampai datangnya peperangan kemudian mereka mati. Rasul kasih jangan berpaling dari apa yang kau yakini sebagai satu kebenaran untuk kau temui surga ilahi pada saat peperangan. Paham itu ilmu? Zaman sekarang mau baiat-baiat,
Dia baiat. Lu yang jadi guru khianat, lu ngajak murid baiat. Paham itu ilmu? Baiat tai, menipu manusia dengan baiat. Kenapa? Kalau ente di baiat, ketika guru berbuat sesat dalam keyakinannya, ente bakal dibunuh oleh guru ente. Padahal ente punya hak untuk berganti guru satu kepada guru lainnya ketika ente lihat guru ini pejajaran nih, ajarannya sesat dan menyesatkan. Tapi karena ente di baiat, dikejar ente sama guru, dibunuh ente. Paham ente? Lihat, kejahatan terselubung dalam baiat membaiat. Paham ente? Enggak ada wali-wali, enggak ada Sunan Wali Songo yang ngebaiat. Yang ada Sunan Kalideres baiat bebaiat. Paham tuh ilmu? Baiat tai, baiat rumah lu ngontrak. Dibaiat, akhirnya sumpah setia, dimintain duit sehari-hari, bakal dia madang, bakal dia beli rumah. Tuh gara-gara baiat, penipuan dengan lapisan agama. Hati ente. Sejauh yang kalian pernah menuntut ilmu di berbagai wilayah, ada bahasa yang kalian dengar sebagaimana apa yang aku sampaikan. Mustahil ada pandangan yang demikian tajam tapi tidak melecehkan. Hanya mereka anjing-anjing merasa dilecehkan dengan penjelasan ilmu agama dan pandangan keselamatan yang Anda sampaikan merasa dilecehkan. Kenapa? Karena penipuannya terbaca. Inti dapati penjelasan, keterangan sebagaimana yang inti dengar dari mulut Anda langsung, mustahil terjadi di Indonesia. Bisa demuti. Siapa anak perawan sini wanita karir? Siapa? Yang gajinya 6.000 perak, ambil 8.000, jadi tinggalkan pengajian. Siapa? Ya Rob, kasih mereka miskin dunia akhirat. Tinggalkan pengajian, kasih mereka miskin, dan mustahil kau akan mampu hidup bahagia. Nah, bapaknya udah pada miskin, lo contoh si miskin dalam teladan. Miskin, tidak ada, sumpah aku tanpa kenyataan nyata. Kemudian kalau ente kenapa-napa sakit dan sebagainya, ente telah tetap tinggalkan majlis anak, jangan coba-coba ente mintain air buat orang-orang sial dangkalan ya. Awas ente, doa anak untuk mereka yang membahu, berjibaku dalam keberuntungan agama dalam kehidupan. Bukan untuk hanya ente ngambil keuntungan kemudian ente dapat sejenak lalu ente tinggalkan. Bukan ente tinggalkan anak, ente tinggalkan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Bisa demen ente? Udah nggak jadi benernya hidup. Baru gaji 6 juta mau bangga-bangga. Sebentaran lo dicium kereta. Ketawa dicium oman, dosa tapi berkesan. Wanita-wanita karir. Jadi kuli si wanita karir. Tinggalkan majelis ilmu. Ente baru bisa ganti celana dalam, baru bisa ganti kutang aja sudah bangga. Tinggalkan agama. Baru bisa ganti celana dalam, baru bisa ganti kutang, tinggalkan agama. Kesian Anda. Paham tuh ilmu? Na'udzubillah. Celana dalam 5.000 perak yang dibanggain. Ya, dia kancingnya udah pada hilang. Nyak jenah nggak ada nyak jenah. Ya Allah, mudah-mudahan nyak jenah nggak ngalamin Idul Adha. Jangan baiat-baiat ya. Dan jangan pernah selalu membicarakan urusan-urusan anjing babi dalam kesesatan. Paham ini ilmu? Sekarang orang sembahyang model-model, habis rukuk bangun terus apa begitu-gitu lagi. Biarin aja. Orang mau sembahyang bagaimana jangan ente omongin. Orang yang suka ngomongin orang lain, yakinkan nanti pada saatnya ente berbuat jelek, dia tahu, dia bakal ngomongin diri ente. Paham? Pantas ghibah namimah dosa besar. Pantas ghibah namimah dosa besar. Bisa dimengerti? Sudah Anda tak mampu membenahi, Anda bicarakan aib orang lain. Na'udzubillah. Makanya minta maaf dari Allah. Anda nggak pernah kenal apa itu hasad, apa itu iri, apa itu dengki, apa itu menipu, apa itu ghibah, apa itu namanya. Minta maaf dari Allah. Anda nggak kenal gitu-gituan. Anda nggak tahu. Paham Anda nggak tahu? Bukan nggak tahu karena tak tahu ilmu. Iya, Anda nggak tahu karena Anda nggak pernah berbuat itu. Sehingga waktu mau menjelaskan ghibah, namimah, hasad, iri, dengki, menipu, bagaimana tuh? Tuh dulu-dulu Anda nggak tahu.
Tapi karena Anda mengajari ilmu dari berbagai kitab, jadi apa? Penjelasan, menuntut anak untuk menjelaskan apa yang ada dalam kitab. Oh begitu hasad, oh iri begitu, oh dengki begitu, oh sombong begitu, oh riak begitu, oh menipu begitu, oh na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Anda tahu dan Anda enggak pernah tahu, tapi sudah tahu dari kitab ilmu, Anda belajar semua tadi berpuluh tahun. Bisa dimengerti? Sehingga aneka penipuan terbaca sebelum diungkapkan. Kenapa? Sebab anak nggak ada di antara itu. Terserah manusia menilai. Bisa dimengerti ente? Nggak usah jauh-jauh. Lihat kok orang kerja sama anak. Miring setengah mili kalau anak tahu dan anak lihat. Bongkar lagi. Singkirkan lagi. Anak bukan bawaan miring, tahu. Dalam kehidupan sudah anak perlihatkan, Masya Allah. Apalagi dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Oh pantang ya Rabb miring-miring. Kecuali cewek cakep miring boleh nggak? Miring. Nah. Itu bukan menipu. Itu bukan sombong, itu bukan ujub, itu bukan riya, itu bukan dengki. Bedakan antara dosa dengan kerjaan yang lacur. Bisa dimengerti? Yang merontokkan amal ibadah. Itu semua amal ibadah rontok ente. Gara-gara hasad, iri, dengki, sombong, ujub, riya. Na'udzubillah. Itu merontokkan amal ibadah. Kok ini enggak, ini dosa. Bedakan ente. Enggak berarti kemudian kok gitu enakan gue maksiat ketimbang hasad. Ujung-ujungnya dari maksiat timbulnya hasad. Ya, perempuan nggak mau ente hasad pacar perempuan. Nah, setan kan dengan triknya na'udzubillah. Belum nanggok nih. Ya Rabb kok belum nanggok kok mata jadi sakit ya. Wallahualam kok lihat anak perempuan kayak korek kardus ya. Wan, nanggok dulu Wanda. Mana Wan? Baca selawat. Bijahi bil anplop al Habib Alwi Asgab. Mereka nggak paham, nggak bakal paham tuh. Dia nggak nanggok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya habibi rasul ya habibi rasul ya sayyidil hasan ya sayyidil husain
sayyidil Hasan ya sayyidil Husain. Terakhir bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bai'atul aqabatil ula selesai ya. Udah belum sini? Ya udah benar. Bai'atul aqabatil ula fi sanati tsaniyata asyrata pada tahun ke-12. Gadimatna asyara rajulan min Arabil Madinah. Datang 12 orang pria dari bangsa Arab Madinah. Fajtama'u bir Rasul, mereka berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal aqabatil ula pada aqabah yang pertama. Wabay'u 'alal Islam, dan mereka melakukan atau melaksanakan sumpah setia terhadap ajaran Islam bisyurutin. Lihat, dari mu'allaf, dari non muslim masuk ke agama Islam. Tentu seorang rasul tahu persis orang ini belum mengenal ajaran Islam. Paham ente? Islam itu apa? Dan bagaimana ajarannya, sampai bagaimana, apa yang jadi kewajiban dia dan apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh dia yang mau masuk Islam. Karena Rasul maha bijak dalam menerapkan ajarannya kepada orang yang baru ingin memeluk ajaran Islam dan mengutarakan keinginannya dalam Islam. Rasul tuh ibarat orang berjabat tangan. Kalau mau Islam, ya begini caranya, syarat-syaratnya begini ya. Jangan sampai ya, setelah dia Islam, dia melakukan hal-hal yang dilanggar dalam ajaran Islam, di mana pelanggaran yang dimaksud adalah apa-apa yang pernah dikerjakan sebelum dia masuk Islam. Tuh baik dimaksud untuk ada ya perbedaan sebelum dan sesudah, dulu dan sekarang. Makanya Anda katakan, kalau ini nggak pernah merasakan diri di ente dulu bagaimana, sekarang bagaimana, nggak pernah merasakan, tunggu ente kembali kepada keadaan sebagaimana masa silam, meskipun dengan lapisan putih, tetap ente kembali ke sana. Kenapa? Ente nggak pernah merasa terjadi perbedaan dulu dan sekarang. Dulu ente anak-anak berak di celana, sekarang ente udah punya anak, nggak merasa ente sudah punya anak, berak lagi di celana. Apa bedanya ente sama Oman? Paham atau omongan ente? Allahu Akbar ente. Apa iya ente harus diajak berpikir sama seseorang sebagaimana ente anak-anak tak terpelajar? Bahasa anak sudah terlalu amat sangat ringan buat kalian. Oh, anak sudah terlalu amat sangat merendahkan diri dalam mengutarakan bahasa, dalam menyampaikan kata-kata udah terlalu ringan. Bukan aku di situ sesungguhnya. Bisa dimengerti ente? Bahasa yang keluar dari mulut anak sebetulnya udah terlalu hina. Bisa dimengerti? Orang pandai pun menganggap bahasa anak sepertinya bukan anak sekolahan. Tapi mereka nggak mampu menjabarkan di balik bahasa yang dianggap tidak anak sekolahan. Paham itu ilmu? Kenapa? Sebab Anda mengajar Anda, bukan mengajar mereka. Paham itu ilmu? Anda ngajarin inti dengan bahasa yang hina, pelan begitu. Aduh, nggak layak itu bahasa Anda. Sehingga Anda ngalah, biarin deh. Bisa dimengerti? Dengan bahasa, ya bahasa nggak tertata. Ya, itu Habib bukan orang sekolahan. Sekolahan lu gue beli, bukan orang sekolahan.
Orang yang jago ente, dia tahu keadaan yang dihadapi. Paham ente? Ente ngomong sama anak SD, ya, mau bicara tentang istilah-istilah yang sepertinya enggak enjoy. Tai enjoy. Ya, kita sih happy-happy saja. Happy-happy aja. Ya, kursus 3 bulan ngomong Inggris. Malu dong. Ya, Salak Ciputat. Masa kan ente mesti diajak berbahasa dengan anak, berkomunikasi dengan, ya, paham gak ente dulu dengan sekarang? Dicontohkan dulu ente anak-anak berak di celana, sekarang udah punya anak, apa iya ente berak di celana lagi? Itu si penghinaan dalam contoh. Paham? Yang seharusnya anak gak memberi contoh sehina itu. Tapi kenapa anak sampaikan? Karena ente 30 tahun, ente punya hidup, mati, ente punya hati. Ustaz, ane baru umur 16. Ya, kalau kelenyak apa kelojotan namanya belum mati. Jadi jangan suka bicarakan mana yang ente mampu laksanakan dari kewajiban dasarnya ilmu sejauh yang ente tahu dan anak ajarkan begitu tata caranya, itu ada jalanin. Bisa ada moti. Apa yang ente lihat di tetangga atau di lingkungan orang ibadah model-model, terserah. Bisa dimoti. Kenapa? Neraka jahanam tercipta untuk penduduknya. Ahli surga pun sama tercipta untuk penghuninya. Kenapa ente ributin ahli neraka? Yang wajib buat ente menjaga diri jangan sampai kena pengaruh ahli neraka dalam bahasa, ahli neraka dalam rayuan, ahli neraka dalam pemberian, ahli neraka dengan janji-janji. Itu yang wajib ente sadari. Bisa dimoti. Nah, untuk bisa memilah-milah, untuk bisa menyerap bahasa dengan kejahatan, hanya satu. Rekam kaset ana, dengarkan itu bahasa dan penjelasan serta perangkap musuh yang enggak ada yang lain tahu kecuali aku, lalu aku sampaikan dalam bahasa canda dalam ilmu. Baru ente jagoan. Tapi selagi ente enggak pernah bisa menyerap dan menyerap, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, aneh enggak pernah dirugikan. Paham ente? Anak manusia nggak pernah dirugikan dengan orang-orang yang asalnya sama anak kemudian tiada. Tapi karena jiwa ini jiwa pengemis yang membawa keuntungan semua, anak tanya, anak cari sampai Allah kasih, ya selesai sudah. Bisa dimengerti ente? Waktu tidak menunggu, sementara aku berpacu dalam usia. Tadi Iwan mungkin karena terburu-buru nih, lihat dia lupa nih nggak baca wahum auliyauka. Mereka yang tersebut di atas bijahi, arti bijahi dengan wibawa, dengan pangkat, dengan segala keutamaan yang dimiliki oleh nama orang dimaksud. Tuh. Unsurna, unsur lana ya Allah, belalah kami, tolonglah kami. Kita ini orang-orang lemah di mata Allah Ta'ala. Kalau tidak memohon kepada Allah Ta'ala melalui anak-anak tangga yang orang-orang besar, sebagai contoh presiden, kalau kita pengen ketemu presiden, hanya datang dengan motor ojek, jadi tembak ente punya ban. Ya, ditembak gak? Ditembak. Pak, misi Pak, saya mau sono. Dor. Enggak ban, spion. Itu peringatan. Kedua kali dia yang kenal pot. Wah, kok asap yang keluar? 3 kali pala ente ditembak. Paham? Itu contoh. Pun kita kepada Allah Ta'ala melihat dalam permohonan melalui anak tangga. Siapa anak-anak tangga dimaksud diantaranya adalah tuh orang-orang yang disebutkan namanya. Kecuali satu nih ikut campur yang enggak urusan apa-apa. Bijahi, dengan karisma, dengan wibawa, dengan pangkat derajat di mata Allah Ta'ala. Siapa? Goodwill amplop. Ya. Panglima amplop, bijahe Goodwill amplop, Al Habib Alwi Asegab. Artinya nggak ada orang datang mana ngasih lain kecuali amplop. Berarti kalau ada guru dihormati, orang diberi uang dengan langsung dan langsung amanah. Tidak, aku di atas mereka. Kenapa? Duit lain amplop beda. Emang duit lain amplop beda, beb. Anda sengaja suruh Iwan tulis Wan waktu di main Nasri, tulis Iwan. Tadi iya dibaca tapi enggak disebutkan wahum. Mereka itu semua adalah auliyauka, orang-orang sebagai kekasihmu. Bisa dimengerti? Kemudian
Ya Rabbana istajib doana. Oleh sebab itu berkah mereka semua sebagai kekasihmu ya Allah, istajib doana. Istajib lana doana. Tolong perkenan doa-doa kami kepadamu. Tuh, jadi kalau ente baca-bacaan salawat nggak ngikutin, wah rugi di atas rugi. Tidak mengertinya, tapi lihat guru berbuat serupa. Apa yang merugikan ente? Kumpul di majelis ilmu sedang guru berbuat, ente nggak pernah mau cari tahu. Aku nggak tahu tapi guru berbuat, iya ikut. Begitu orang selamat begitu, bukan bayat jenggot panjang duit kagak. Ya ujung-ujung teromong masjid musola hilang, numpang makan di masjid dah. Iya jemur anduk di masjid dah. Nah, akhirnya mimbar bakal jemur celana dalam. Pantes khotib-khotib pada nguap jam 12 siang. Alhasil karena anak terlalu capek, nangguk sudah selesai. Untuk bulan-bulan berikutnya, hari itu malam Jumat jam 12 bubar. Kalau malam Minggu bergantung anak. Kalau anak lagi enak pulang jam 3:30. Kalau anak lagi nggak enak pulang jam 2. Ya, maka makanya minta maaf dari Allah. Anak capek berlebihan, kerjaan nggak habis-habis. Inti juga terlalu pelit, ngasih seceng terus. Ya Allah, aku nggak ridho. Otak mereka nggak jalan, ya Allah. Jalanin tuh otak ya Rob biar pada kena stroke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok anak di As-Safa mulai jam 10 selesai setengah 12 atau jam 12. Besok malam Minggu, lusanya malam Minggu kita ketemu lagi di sini ya. Adapun yang di Bekasi minta maaf dari Allah, sementara anak belum buka majelis taklim. Di Citayam buka majelis taklim semen ngakal duit doang. Oh ya, bakal ngakal duit doang kata anak-anak. Saat kan di Jakarta lebih besar Ustaz dapat. Kagak, karena anak masih belum beres otak aneh dengan kerja. Sejauh ini udah 125 juta ente habisin. Oh ini. Pakai duit pribadi ya, enggak minta-minta. Nah, ya, anak lagi mau beli mobil terbaru. Makan pesawat anda udah pesen dari plastik. Ngabisin duit nggak habis-habis, ngabisin duit nggak habis-habis, habisin sekian datang lagi, habisin sekian datang lagi, sampai tinggal ribuan doang. Anda baca Yasinnya 40 kali balik. Duit tinggal ribuan doang di plastik. Anda baca Yasin 40 kali, ya Allah tolong jadikan duit 1.000 rupiah ini ya jadi uang merah semua ya Rob. Anda baca Yasin 40 kali balik, tumpah obat merah. Bener merah ya? Merah. Kenapa ente masih mau ditipu sama anjing-anjing 1.000 jadi 1 juta? Ini manusia hina betul di Indonesia. Ini anak untuk rakyat Indonesia terlalu hina. Bisa saja barangkali nggak punya televisi, tapi yang punya duit 10 juta pengen punya duit 100 juta, mustahil lo nggak punya televisi, mustahil anak bini atau lo nggak pernah dengar berita ya penipuan-penipuan dengan lapisan uang ganda, menggandakan uang. Orang Indonesia bisa begitu. Kejahatan yang berulang-ulang kok nggak jadi pelajaran. Bayangin, kejahatan yang berulang-ulang tidak jadi pelajaran. Bagaimana kebaikan yang inti sebetulnya nol. Inti nol inti. Kalau ada orang Islam di Indonesia, lihat 30% yang kosong dalam agama, 22% inti. Orang Islam di Indonesia paling banyak, udah paling banyak inti, udah paling banyak 30% udah paling banyak orang Islam. Kan yang lain nggak beragama. Ya, jangan mengatakan ya mayoritas Indonesia orang Islam, jangan, kebanyakan sebagian besar munafik, makanya negara hancur. Orang Islam kok Anda sangka baik, orang Islamnya itu 30%. Yang ada isi seperti ente, seluruh Indonesia hanya 8%. Wanita karirnya 3%. Ya, calon sarjana, ya, calon sarjananya yang enggak beragama, ya, karena mengejar titel untuk kerja 2%. Ya, baru kerja 2 bulan dimakan kereta. Mampus. Tuh, bisa ada murid ente. Naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ente ya.
Ente harus bangkit dalam hidup. Dasarnya agama yang mendorong. Aku harus maju ya Allah. Niatkan. Saudaraku banyak orang nggak punya. Bisa dimengerti ente. Tadi anak kubu ente tanahannya hektaran. Orang Citayam nih males-males. Ini orang Citayam males-males nih. Ente barangkali orang kubu beda sama orang Citayam. Dan kubu Citayam diri juga. Emang kawin acak-acakan. Kali ente orang kubu rajin manfaatkan tanahannya hektaran. Ketimbang anjing nggak ibadah. Ya ngambil manfaat keberuntungan dari tanah anak. Ente dong murid-murid anak ente jamaah anak. Wah. Oh, Pak. Kenapa? Kok orang Citayam sini udah daerah-daerah malas. Misalnya gitu, ada gurunya masih malas, masih bagus, ani didik kasar, mau ngaduk, mau macam-macam, alhamdulillah. Tapi kan itu kerjaan sebentaran. Ya, yang membawa berkah kan bertani, berdagang. Masih ada guru, masih ada Allah Ta'ala, masih ada Rasulullah, masih ada anak-anak tangga yang bisa anak sampaikan tangan anak kepada mereka untuk mereka memohon kepada Allah Ta'ala dengan cara mereka, dengan pangkat mereka buat Anda. Kenapa yang lu takut? Apa yang lu takutin dalam kehidupan? Bisa dimengerti? Tapi karena ente lebih senang mengejar karir. Aduh, alhamdulillah ane enggak sekolah. Alhamdulillah ana enggak sekolah. Alhamdulillah. Ingat, tidak berarti orang yang tidak sekolah kemudian dia tidak mengerti ilmu. Paham ente? Sebodoh-bodoh manusia tidak mengalami bangku sekolah yang formal atau resmi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi dia bergaul dengan orang-orang cerdik pandai, dia bakal lebih pandai ketimbang anak-anak sekolah. Bisa ada mulai. Biar mahasiswa-mahasiswi tetap anak sekolahan, anak-anak. Mahasiswa-mahasiswi itu anak-anak. Dia yang tidak mengalami pendidikan formal, SD, SMP, pesantren dan sebagainya, tapi bergaul, membaur dengan orang-orang cerdik pandai. Waduh ente. Paham tuh ilmu. Yang jadi masalah ente bergaul membaur kepada siapa? Orang bergaulnya ame oli kalau ngupil sampai sini. Bangun tidur dulu ini. Mak doku mak. Bergaulnya sama anak-anak hina. Ya. Ya, arti anak-anak hina, anak-anak yang menjadikan ente hina nantinya. Ya, nggak ada sudut pandang yang bisa membangkitkan semangat dalam kehidupan melalui tuntunan ilmu agama, nggak ada. Lah guru-gurunya ya pada piro. Guru-guru di kampung jadi apaan guru-guru? Jadi apa? Lihat guru-guru di kampung, miskin-miskin banget jadi guru. Kalau Anda berilmu, Anda mustahil dalam kemiskinan. Sebab ilmu mendorong untuk orang bangkit dalam kehidupan dengan ilmunya. Berarti ilmu ente ilmu agama. Di mana manusia umumnya tidak mengerti ilmu agama. Ente yang dianggap sedikit mengerti, ente harus berbuat dengan ilmu ente dong. Bukan berbuat dengan ilmu ente cari harta dengan cara menipu dengan sekadar ilmu, bukan itu agama. Ente berbuat gimana nih ya Allah? Tuh, mau dapat sesuatu yang tak ternilai, tapi dengan apa? Dengan baca-bacaan. Akhirnya gigi. Dapat gocap ke rumah sakit 60 obat 40. Ada jual bangku sekolahan. Mati lo ade. Mati lo ade. Ana waktu acara uat, artinya pertemuan halal bihalal yang biasa ana punya orang tua, ya, buat 4 hari lebaran. Didatangi oleh seorang habib, ya, orang arti ilmu, anak orang terpandang tapi sudah almarhum. Ngobrol. Langsung anak katain, ane nggak demen beb lihat ente gemuk begitu. Kemudian ane nggak demen lihat ente. Memang usia ente di atas 6, di kepala 6. Bisa juga 58 atau 62. Kan begitu. Tapi ane nggak demen. Ane ngomong, ane nggak demen lihat antum tuh pakai tongkat. Apa ente? Habib juga, berilmu juga, ngajar juga. Ya dari keluarga terpandang karena bapaknya ulama. Iya kayak tongkat, iya tahu kan deh? Kayak tongkat itu gemuk itu orangnya cakep, pendek kayak aneh, kayak tongkat, direndeng ke kanan kiri. Gitu. Allahumma aneh ngomong orang nggak ada tuh riba nggak ada ngomong terang-terangan. Maaf Bib, aneh nggak demen lihat antum tuh pakai tong, aneh nggak mau. Tuh, kalau aneh nggak demen, nggak berarti aneh menghina mencela. Tuh, cuman cara aneh menghina mencela.
Itu karena kecintaan. Soalnya masing-masing orang punya sifat berbeda. Beda. Terang-terang aneh nggak demen bib. Lihat antum pakai apa? Kayak tongkat. Mana tongkatnya cap hutan apa? Cap itu, cap naga makan lupis lagi. Aneh nggak demen. Oh iya. Beda 8 tahun atau beda 9 tahun 10 tahun antara dia dengan anak, kan anak 52 masih kuat punya bini 3. Nggak demen. Jangan habis aneh kaki aneh sakit. Allah bismillahirrahmanirrahim. Inan aneh bib sakit. Sebentar aneh pegang sini kalau mau baik. Tolongin bib. Oh enggak. Aneh ketelepasan. Ini nggak mau. Satu dia orang berilmu. Ya. Bapaknya juga habib berilmu ulama dan anda pernah ambil ilmu sama bapaknya, anda tidak mau. Sekalipun anda bisa pegang, jangan selesai. Tolong kita, oh tidak bisa. Tara anda kasih air zam-zam. Di mana air zam-zam tadi anda manfaatkan ketika anda tawaf. Ya, waktu anda tawaf tuh anda pakai tuh air zam-zam. Bukan anda yang bawa, tapi Haji Ayub teman anda tawaf. Ji pegang ji, bawa nih air zam-zam. Kita tawaf, ji. Ayo. Biar anda yang baca doa. Bebe. Kasih bini anak. Tuh, bayangin itu. Ketika kecintaan datang tulus dari hati, maka bahasa yang keluar dari orang demikian melukai hati. Paham? Tapi ketika orang berbicara dengan aneka bahasa indah yang didengar melalui kuping kita, bukan dari hati, sebentar kau dengar sepertinya kau dibawa oleh alam. Seakan dan seakan, padahal itu bukan dari hati. Selesai bahasa itu keluar dari mulutnya, kau kembali hilanglah pendengaran tadi tidak menyentuh hati. Paham itu ilmu? Karena manusia sekarang lebih banyak berdusta dengan bahasa, gaya dan cara, maka matilah hati manusia. Bisa dimulai ente? Kenapa orang mati hatinya? Padahal guru demi guru terlalu banyakan guru murid. Sekarang banyakkan guru murid. Najis, haram. Jangan ente kebanyakan guru murid. Bukan guru, nggak pantas jadi guru. Na'udzubillah. Arti nggak pantas jadi guru. Ente baru bisa alif bata jadi guru, belajar kagak. Ujung-ujung mengada-ada dengan cara. Kalau nggak nipu ngapain lo? Nipu ujung-ujungnya. Dengan adanya majlis taklim anas seharusnya alhamdulillah kesempatan nih. Tuh, kan begitu ya. Nyatanya pada menjauh, ya orang nipu namanya. Nipu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jah wa ala
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جند محمد 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 إننا جند محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا. وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. وانجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. بفضلك كرمك وجودك ولطفك رحمتك يا ارحم الراحمين. بفضلك كرمك وجودك ولطفك رحمتك يا ارحم الراحمين. بفضلك كرمك وجودك ولطفك رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.